ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯ ಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಯಂ ಶಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಣ ನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयुगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमनर्घशीलम् गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगी गुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारि कृपात्तचिह्नं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये श्रीनारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं मृङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यम वैराग्याचारवार्धौ वर्तपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशाततुर्यं षठर्पयतिराड् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः श्रीतुरगवदन पादु सन्तत परिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्र परकालः श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये इत्येन्दगतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुवरकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणदार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनां व्याहतसङ्कल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यङ् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणम् भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृताः सुगम्भीरा रामानुजमुनिर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभावकिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचाभियेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचुरुत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते ककृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतां च स्थिते कृतिः आढ्यै काकणिके वैश्यानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्यवृणोत्संयतिपतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मिदमतिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां नवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विविधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमषी भक्तिरूप पाराशर्यवच सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपन विपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिव्याघात दूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्। ಈಗ ಉಪಾಸಕನ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೇ
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಸಂಸಾರದ ಬಂಧ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರು ಸಹಿತ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಒಡನೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ. ಆದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ಶರೀರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶರೀರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತ ಅನುವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ನುತೆ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಜೊತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ ಬ್ರಹ್ಮತಿ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಪ್ರಶ್ನ ನಿರೂಪಣಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವು ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತವು ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೈ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ ಗಚ್ಚತಿ. ರಂಹತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಚ್ಚತಿ, ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತಃ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನ ನಿರೂಪಣಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪಂಚಮ್ಯಾಮಾಹುತಾವಾಪಃ ಪುರುಷವಚಸೋ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಂದ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು, ಪ್ರಾಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಾಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನವನು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ. ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು, ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸಕನ ಅಲ್ಲದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ತಭಾಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರೊಡನೆ. ಆ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಜನಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥಭಾಗ ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆಯೂ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದು. ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ. ತಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಶೇಷೆ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಪಾಣಿನಿ ಸೂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಭಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಕ ಹೇಳಿ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಕವಿಲ್ಲ, ಶೇಷೆ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ. 2ನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು, 5ನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ, ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ತಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ.
ಜೀವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಿಂದ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಆಣ್ವ ಶಾಖೆ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕ ಅಂತ. ಅಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪಾಣಿನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳೋದು. ಧ್ರುವಮಪಾಯೇ ಅಪಾದಾನಂ ಅಂತ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದು. ತಾಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಪಾಯಿ ನೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಧ್ರುವಮಪಾಯೇ ಅಪಾದಾನ. ಈ ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕ ಹೇಳುವಾಗ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಫಲಂ ಪತತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕವನ್ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹಾನ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ, ಜೀವನಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದುವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇದು ಹೇಳಿ, ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮೊದಲು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯ. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೆ, ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಗ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಸಾಹಚರ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರೋದು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಣನ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತದಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋಧ್ಯಕ್ಷೆ ತದು ಉಪಗಮಾದಿಭ್ಯ ಅಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸಿ, ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಜೀವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳೊಡನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು. ತೇಜ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸೂತ್ರ ಅದು. ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಆರಂಭ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಿಸೋದು. ಗತಿ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗತಿ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದೇವರನಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿ. ಇದು ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಗತಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಚ ಆಸೃತ್ಯುಪಕ್ರಮಾತ್ ಅಮೃತತ್ವಂಚ ಅನುಪೋಷ್ಯ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಆರಂಭದ ಸೂತ್ರ ಅದೇ. ಸಮಾನಾಚ ಆಸೃತಿ ಉಪಕ್ರಮ. ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಉಪಕ್ರಮ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಮಾನ. ವಿದ್ವದ್ ಅವಿದ್ವದೋಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದುಷೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿದ್ವದ್ ಅವಿದುಷೋಹೋ, ವಿದ್ವಾನಾದವನಿಗೂ ಅವಿದ್ವಾನಾದವನಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದವನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಉಪಾಸಕನಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅವನು ಚಕ್ಷುಸ್ಸೋ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕವೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೇರೊಂದು ಇದು ಕರ್ಮದೊಡನೆ ಸೇರಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ಉಂಟಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಆದರೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಹೇಗೆ? ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಗತಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನನ್ನ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೇರೆ
ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗೋ ಶರೀರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಕರ್ಮಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಪನ್ನ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೋಪಲಬ್ಧೇ ಲೋಕವತ್. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉಪಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚಂದ್ರನೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂವಾದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಗತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಆಲಂಬನೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಶರೀರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಉಪಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಆ ಕರ್ಮವೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿದೆ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ ಶರೀರ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಫಲವೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಸೇರಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕವನ್ನು ಅಧಿಕರಣ ಸಾರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 354ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಉಪಾಸನೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ವಮುಕ್ತ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ದೇಶಿಗರಿಗೆ ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ತೆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ತತ್ವಮುಕ್ತ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಟು ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಶರೀರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಗತಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅತ್ರೈವ ಸಮವಲೀಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣವು ಇಲ್ಲಿಯೇ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಉತ್ಕ್ರಮಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ನ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ. ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗಮನ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಆ ಬಲವಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ. ಜೀವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇವರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಗತಿ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ,
ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ ಅಧಿಕರಣ ಸಾರಾವಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಬಾಣ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಚಿರಾನಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲವರೆಗೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಗತಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ನುತೆ ಮೊದಲಾದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದುಷಃ ಅಪಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಮಾನ ಆಸೃತ್ಯುಪಕ್ರಮಾತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾರ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು. ವಿದುಷಃ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತೇಜೋ ಮಾತ್ರ ಸಮಭ್ಯಾರದಾನ ಎಲ್ಲ ಅವನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೃದಯದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೃದಯಮೇವ ಅನು ಅಪಕ್ರಾಮತಿ ಇದು ಉಪಕ್ರಮ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೇನ ಪ್ರಜ್ಯೋತೇನ ಏಷ ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತಿ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವನನ್ನು ಮೂರ್ಧನೆ ನಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತಿ ತಮ್ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಪ್ರಾಣ ಅನುತ್ಕ್ರಾಮತಿ, ಪ್ರಾಣವು ಅವನನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇತಿ ಅವಿದುಷಃ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕಾರಂ ಅಭಿದಾಯ. ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅನ್ಯನ್ ಅವತರಂ ಕಲ್ಯಾಣತರಂ ರೂಪಂ ಕುರುತೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಕರ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹಾಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಂಚ ಅಭಿದಾಯ, ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಯಾಣತರ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ತಸ್ಯ ಯತ್ಕಿಂಚ ಇಹ ಕರೋತಿ ಅಯಂ ತಸ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾತ್ಮೈತೆ ಅಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಯ ಕರ್ಮಣೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳು ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾಮಯಮಾನಃ, ಫಲದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅವನ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲ. ಇದು ಅವಿದ್ವದ್ ವಿಷಯ. ಅವಿದ್ವದ್ ವಿಷಯಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಿದ್ವದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಅಥ ಅಕಾಮಯಮಾನಃ, ಇದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಅಕಾಮಯಮಾನಃ, ಯಾರು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೋ ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯ. ಅಕಾಮಃ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಮಃ ಆತ್ಮಕಾಮಃ. ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮಕಾಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದುವೇ ಆತ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ಅವನು ಕಾಮವೇ ಇಲ್ಲದಂಗಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ಅವನು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಮನಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮಕಾಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇತಿ ವಿದುಷಃ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದು ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ತಥಾ ಪೂರ್ವತ್ರ ಅರ್ಥಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅರ್ಥಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಅದು ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದವನ ವಿಚಾರ, ಕಾಮಯಮಾನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಅದು. ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದುಷಃ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧೋ ದೃಶ್ಯತೆ ಅಪ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಉಪಾಸನೆ.
ಅಪಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರುದ್ರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರುದ್ರೋವ ಯೇಷಃ ಯದ್ ಅಗ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೃತ್ಯುಗೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ನೀರು ಜಲವು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಜಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರುದ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಅಗ್ನಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗ್ರಹ ಅತಿಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರಡ ವಶೀಕರಣವೇ ಉದ್ದೇಶ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರ ಅತ್ಯರ್ಥ ಅರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಲವಾದದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಲವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಷಯ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಎದುರುಗಡೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಅಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ. ಅದರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನ ಕುರಿತೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರೋದು, ಉಪಾಸಕನನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ ಯತ್ರಾಯಂ ಪುರುಷೋ ಮ್ರಿಯತೆ. ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಉದಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ತ್ರಾಮಂತಿ ಆಹೋನ, ಅವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೇತಿ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತ್ರೈವ ಸಮವಲೀಯಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ ಉಚ್ಛ್ವಯತಿ ಆಧ್ಮಾತೋ ಮೃತಶ್ಯೇತೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಯು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಹವೆಲ್ಲ. ಅವನು ಮರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೃತನಾಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇದು ವಿದ್ವಾಂಸನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇವನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ವಾನಿಹ ಇವ ಅಮೃತತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಹಿಂದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವಂಚ ಅನುಪೋಷ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಶಬ್ದವೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಭವಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ಮನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಮೃತತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಅಮೃತತ್ವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ ನಾ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತಿ ಚೇತ್ ನಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಶಾರೀರಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಹಿ ಏಕೇಶಾಮ್ ಅಂದ್ರು. ಏಕೇಶಾಮ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏಕೇಶಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಶಾರೀರಾತ್ ಅಂತ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾರೀರಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ನ ಶರೀರಾತ್.
ಆದ್ರಿಂದ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ನಾವು ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ನ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾರೀರಾತ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗತಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಶರೀರದಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣವು. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ತಚ್ಛಬ್ದೇನ, ತಚ್ಛಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಅಥ ಅಕಾಮಯಮಾನಃ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಃ ಶಾರೀರ ಏವ ಪರಾಮೃಶ್ಯತೆ ನ ಅಶ್ರುತಂ ಶರೀರಂ. ಶರೀರದ ವಿಷಯ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಥ ಅಕಾಮಯಮಾನಃ, ಕಾಮಯಮಾನಃ, ಅಕಾಮಯಮಾನಃ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಶರೀರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಿಂದಾನು ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಯೇತಿ ಷಷ್ಠ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ವೇನ ಶಾರೀರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಾಹಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಷಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣನ, ಆ ಷಷ್ಠಿ ಪ್ರಾಣದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅದು ತಸ್ಯ ಅವನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಂತ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾದಾನ ರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೆ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಲಿರ್ಬೋದು, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಭಕ್ತಿಲಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ? ಅಪರ್ಯನುಯೋಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೇದಕ್ಕೆ. ಪರ್ಯನುಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ವೇದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿರೋದೇ ವೇದ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ, ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಪ್ರಯೋಗ ಶರಣಾಹ ವೈಯಾಕರಣಾಹ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ರೆ, ಮಹಾಕವಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ಷ ಪ್ರಯೋಗ, ಮಹಾಕವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಏನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣವು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬಂದಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಪಾಣಿನಿಗಳು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದದ ರೂಪಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಶಾರೀರನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನತ್ತು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅಪಾದಾನತ್ವೇನ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಪಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಶರೀರದಿಂದ ಅಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅಪಾದಾನಂತೂ ಶರೀರಮೇವ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ. ಅಪಾದಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು. ಅಪಾದಾನೆ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಶರೀರದಿಂದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾದಾನ ಅಪೇಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಶ್ರುತಾತ್ ಶರೀರಾತ್ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಆತ್ಮನೇವ ಸನ್ನಿಹಿತತ್ವೇನ ಅಪಾದಾನತೆಯ ಅಪಿ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ್. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಉಚಿತವಾದದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಶರೀರಾತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಜೀವನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ತಸ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶನಾದವನು ಜೀವಾತ್ಮ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವವನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾದಾನಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳದೇ ಇರುವ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರುವ ಶರೀರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಉಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಚ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ
ಜೀವ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಏವ ಪ್ರಜ್ಞಾತಾನಾಂ ತತ್ ಸಂಬಂಧ ಕಥನೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ವಾಚಿನ್ಯ ಷಷ್ಠ್ಯ ಅಪಾದಾನವೇ ವಿಶೇಷ ಇತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದುವೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಧಿರ್ವಾ ಅಪೂರ್ವತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ, ಅಪೂರ್ವವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಲಿಂಗ್ ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧಿಲಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸೀತ, ಧ್ಯಾಯೀತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ, ಅದು ಲಿಂಗ್ ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲಿಂಗ್ ಲಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ. ಆವಾಗ ಅದಾದಾಗ ಅವನು ಹೋದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲೇಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅಭಿಗಚ್ಚೇತ್. ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಏನ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ, ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೋವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವದೇತ್ ಅಂತ ವಿಧಿ ಅರ್ಥ, ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಜೀವನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಸರ್ವವಿದಿತ, ಅದೇನು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಜೀವನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶವಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾವೈ ಸತ್ಯಂ ತೇಷಾಮೇಷ ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಾಣಾವೈ ಸತ್ಯಂ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬರೀ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾದಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಪೂರ್ವವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಷಷ್ಠ್ಯ ಅಪಾದಾನಮೇವ ವಿಶೇಷ. ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಅಪಾದಾನ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಶರಣಾಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಥಾ ನಟಸ್ಯ ಶೃಣೋತಿ, ನಟಸ್ಯ ಶೃಣೋತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಅದು ನಟಾತ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅವನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಜ ಹತ್ರ ವಿವಾದಿತವ್ಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಹಿ ಏಕೇಶಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಉಚಿತವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಹಿ ಏಕೇಶಾಂ, ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ನಾಮಾಂ ನಾಯೇ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರೋ ಜೀವ ಏವ ಅಪಾದಾನಮಿತಿ, ಶಾರೀರನಾದ ಜೀವನೇ ಅಪಾದಾನ, ಅವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಶರೀರದಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಯಹ ಅಕಾಮಃ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಆಪ್ತಕಾಮಃ ಆತ್ಮಕಾಮೋ ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗಾರ್ಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸು,
ಹೇಳಿದಾಗ ಯಹ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂತರ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರಂ ಎಂ ಪೃಥ್ವಿನ ವೇದ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿ ಇದು ಅದು ವಾಯು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಹ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಃ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಹ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಃ ಎಂಬ ಆತ್ಮಾನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಶರೀರಂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ಧನಾದ ಜೀವನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋದು ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣದೊಂದು ಶರೀರದೊಡನೆ ಇರೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತರು ನಿತ್ಯರು ಬದ್ಧರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠ ಕಾಣುವ ಪಾಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಹ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಿಂತ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪಾದಾನಕಾರಕ ಅಂತ ಅವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೊಡನೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಶಾರೀರಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಭಾವಾತ್ ತನ್ನಿಷೇಧ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಇತಿ ವಿದುಷಃ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ವಚನೇನ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಶಾರೀರಾತಿ ವಿದುಷಃ ವಿಯೋಗಃ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ತತಶ್ಚ ದೇವಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷೆ, ಬಂದ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ವಿಳಂಬ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಮಬಂಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ವಿಳಂಬವೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷೆ, ಕರ್ಮಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ವಚನೇನ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಶರೀರಾತ್ ವಿದುಷಃ ವಿಯೋಗ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಚರಮ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬಹಳವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಶರೀರ ಇರೋವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ ಅಧಿಕರಣಸಾರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರೀರ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಊಟ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ
ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರ್ಮಫಲ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜಡಭರ್ತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಅವನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನೀನೇನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು 2 ಕಾಲುಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇದೆ, ಭುಜ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಬ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇರುವವರೆಗೂ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಶರೀರ ಅಂತಿಮ ಚರಮ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ಮ ವಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಅಂದಾಗ ಕರ್ಮಬಂಧ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ವಚನ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾನಾನುಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಶರೀರಾತ್ ವಿದುಷಃ ವಿಯೋಗ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಳಂಬ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಉಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಶರೀರಾತ್ ವಿರುಷಃ ವಿಯೋಗ ತತಶ್ಚ ದೇವಯಾನೇನ ಪದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇವಯಾನಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಿ ದೇವಯಾನೇನ ಪದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರಾಗ್ ಜೀವಾತ್ ವಿದುಷೋಪಿ ಪ್ರಾಣಾಹ ನ ವಿಶ್ಲಿಷ್ಯಂತಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ದೇವಯಾನದಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಗ್ ಜೀವಾತ್ ವಿದುಷೋಪಿ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಹ ನ ವಿಶ್ಲಿಷ್ಯಂತಿ, ಅವನಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಥಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋಪಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ. ಆರ್ಥಭಾಗನ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯದಾ ವಿದ್ವದ್ ವಿಷಯ ತದಾ ಅಯಮೇವ ಪರಿಹಾರ. ಆರ್ಥಭಾಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷೆ ಅಂದಾಗ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಅತ್ರೈವ ಸಮನೀಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪರಿಹಾರ. ಆದ್ರೆ ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನತು ಸತು ಅವಿದ್ವದ್ ವಿಷಯ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನ ವಿಷಯ, ಕಾಮಯಮಾನನಾದವನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವವನ ವಿಷಯ. ತತ್ರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗ ಅದರ್ಶನಾಥ್. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ, ಉಪಾಸನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ. ಮೊದಲು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಭಾಗರದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ತತ್ರ ಹಿ ಗ್ರಹ ಅತಿಗ್ರಹ ರೂಪೇಣ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ ಅಪಾಂ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನತ್ವಂ. ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರಹ ಅತಿಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾಂ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನತ್ವಂ
ನೀರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮ್ರಿಯಮಾಣಸ್ಯ, ಯಾರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಪರಿತ್ಯಾಗ, ಮರಣವಾಗ್ತಾ ಇರೋವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು. ಮೃತಸ್ಯ ನಾಮವಾಚ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಅನುವೃತ್ತಿ, ಮರಣನಾದವನಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅರ್ಧಭಾಗರು. ಒಬ್ಬ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಭಸ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಮವಾಚ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೆಸರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಮಾವಶೇಷವಾದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವೇ ಅವರುಗಳು. ದೊಡ್ಡವರುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ, ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೀರ್ತಿ, ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳೇನು, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೆಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಮೇಧೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಿದ್ವತ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಾಮವಾಚ್ಯ ಕೀರ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ. ತಸ್ಯ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನುಗುಣ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಏತೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನಪೂರ್ವಕಂ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತ. ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗ ಒಂದು ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥಭಾಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪಾಂ ಅಗ್ನಿಯನ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಗ್ನಿಜಯ ಏವ ಮೃತ್ಯುಜಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿರೋದೇ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಜಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಮೃತ್ಯುಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಕೆಲವು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಅದರ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅತಃ ನ ಅತ್ರ ವಿದುಷಃ ಪ್ರಸಂಗ, ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯ ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವಿದುಷಃ ತು ಪ್ರಾಣ ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತಿ ವಚನಂ, ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸಕನ ಅಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ನ ಮುಂಚಂತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸಕನ ಅಲ್ಲದವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅರ್ಥಭಾಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ಜರತ್ಕಾರು ಗೋತ್ರಜಃ ಅರ್ಥಭಾಗ ಪುತ್ರ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಜರತ್ಕಾರವ ಅರ್ಥಭಾಗ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಅಂತ ಅರ್ಥಭಾಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಕತಿಗ್ರಹ ಕತಿ ಅತಿಗ್ರಹ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅತಿಗ್ರಹಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ಮೃತ್ಯು ಸಹ ಅಪಾಮನ್ನಂ ಅಪಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾಂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅನ್ಯತ್ವ ಚಿಂತನಸ್ಯ ಫಲಮಾಹ, ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ ಹೋ ವಾಚ ಯತ್ರಾಯಂ ಪುರುಷಃ ಮ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಃ ಕ್ರಾಮಂತ್ಯಾಹೋ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಉಪಾಸಕನ ಅಲ್ಲದವನ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೇತಿ ಹೋ ವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅತ್ರೈವ ಸಮೋದೀಯಂತೆ ಉಚ್ಛ್ವೇತಿ ಆತ್ಮಾತಿ ಅತಾಧ್ಮ್ಯಾತೋ ಮತಶ್ಯೇತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ವಿದೂಷಕ ಉಪಾಸಕನ ಅಲ್ಲದವನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ರಂಗರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷೇಧಾದಿತ್ಯೇನ ಶಾರೀರಾತ್ ಸ್ಫಟೋ ಹಿ ಕೇಶಾಮಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಗ ಅವನ್ ಏನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕಿಮೇನಂ ನಜಹಾತಿ ನಾಮ, ನಾಮ ಹೆಸರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನಂತಂ ವೈನಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಅಗ್ನಿಂ ವಾಗಪ್ಯೇತಿ, ಇದು ಶರೀರ ಭಸ್ಮವಾದಾಗ ಅಗ್ನಿಂ ವಾಗಪ್ಯೇತಿ, ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ, ಶರೀರ ದಗ್ಧವಾದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲದವನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಪಾಸನೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿದುಷಸ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅನುತ್ಕ್ರಾಂತಿ ವಚನಂ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವತ್ ಪ್ರಾಣ ನ ಮುಂಚಂತಿ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನೊಡನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಪಿತು ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತ್ ಜೀವಂ ಪರಿಶ್ವಜ್ಯ ಗಚ್ಚಂತಿ, ಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶ್ವಂಗ ಹೊಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ ನಿರವತ್ಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಕರ್ಮಗಳ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಫಲದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗತಿ ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ, ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುವವರೆಗೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ. ಆ ಗತಿ ಆರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಧೂಮಯಾನವೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಗತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಷ್ಮತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತ. ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಚ ವಿದುಷೋಪಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯನಾಡ್ಯ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಊರ್ಧ್ವಮೇಕ ಸ್ಥಿತಸ್ತೇಷಾಂ ಯೋಭಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ತೇನ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಅವನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕರಣ ಸಾರಾವಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೂರ್ಧಾವರೆಗೂ ಶಿರಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ನಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ. ನಾಭಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿ ಸುಷುಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಿರಸ್ಸಿವರೆಗೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಪೋಹ್ಯ ಶೀರ್ಷಕ ಪಾಲೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಪೋಹ್ಯ ಶೀರ್ಷಕ ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪ್ರೇತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಮೂರ್ಧಮೇಕಂ ಸ್ಥಿತ, ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರೋದು ಸಮಾನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ರು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯವನ್ನ. ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿಮೇನೆ ಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋ ಸ್ವದೇಕ ಸಿಂಧೋ ಅಮಾನಿಜಸ್ಯರಣೋ ಯರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಚನ್ನೋ ನಿತ್ಯಶುಂಭಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಪ್ರಥಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ವಕ್ತಾರಮಾವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.